Hello, dear students. Here we are going to record third video. In this video, we are going to see about offer and acceptance. Against it is regard with the contract. What is offer? What is acceptance? When it becomes valid for that certain communication process done, then it is treated as a offer valid. That is, offer is valid, and also the acceptance is valid. And in the same sense, there are certain process for revocation of this offer and acceptance also. And the third one, e-contracts. These 3 points we are going to cover in this lecture. Okay. So, what is an offer? We already see that offer is nothing but a promise made by the offerer, maybe in terms of seller buyer terms. The offer is made by the seller. Uh, that is the promise made by the seller to the buyer. So any contract always be start with an offer. Obviously, contract for any valid contract, there must be a valid agreement. And when the valid agreement comes to an existence, there should be a valid offer and the corresponding acceptance is there by the another party, by the acceptor. Then it becomes a valid agreement. And where there is a valid agreement, there is a possibility of a valid contract. So a contract always begins with an offer. So offer is made by one party and acceptance is made by the another party. Then it becomes a agreement. However, an offer or acceptance becomes legally effective only when there is a proper communicated. Means the offer and the acceptance, both things should be communicated properly with the another party. Offer made by the offerer, that should be communicated with the acceptor in proper channel through which is called as a properly communicated. And the same thing will be applicable to acceptance also. Acceptance should also properly communicated with the offerer, then only it becomes a valid acceptance. So Indian Contract Act was stated certain stipulations or certain things. There are 3 points where we are going to see in this lecture. Then how an offer and acceptance should be communicated. ऑफर आणि acceptance कसं कम्युनिकेट केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने ते कम्युनिकेट झालं तर त्याला प्रॉपर ऍक्सेप्टन्स म्हटलं जाईल, प्रॉपर कम्युनिकेटेड म्हटलं जाईल आणि मग ते व्हॅलिड अग्रीमेंट मध्ये and ultimately it becomes a valid contract. Second, when an offer or acceptance can be revoked, that is cancelled. म्हणजे ऑफर आणि ऍक्सेप्टन्स कॅन्सल कधी केला जाऊ शकतो, कधी होऊ शकतं. अँड द लास्ट वन, द कॉन्ट्रॅक्ट्स मे बी e-contracts. Then how contracts are made through electronic communication. So these 3 points we are going to cover under this video. So just a minute.
contractor begins with an offer made by one party and its acceptance by another party, and should be properly communicated, then only it is treated as a valid agreement. So communication is the vital part for uh, measuring the validity of the agreement and ultimately of the contract. So communication of an offer means, what is meaning of the communication of an offer? It is simple. In simple words, it means informing the person to whom the offer is made. म्हणजे ज्या व्यक्तीला आपण ऑफर देत आहोत, करत आहोत, प्रॉमिस करणार आहोत, त्या व्यक्तीला त्याची माहिती समजणं म्हणजे त्याला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर असं म्हटलं जाईल. आणि मग त्या कम्युनिकेशन ते कसं झालं पाहिजे? द मीडियम मे बी एनिथिंग. मीडियम काही असू शकतं, पण ते प्रॉपरली कम्युनिकेट झालं पाहिजे. त्याला ते समजलं पाहिजे. ती ऑफर काय? ती समजली तर तो ॲक्सेप्टन्स देऊ शकेल ना. सो an offer has no legal effect until the communication to the other party. म्हणजे जोपर्यंत पुढच्या पार्टीला, ज्याला ऑफर दिली जाते, त्याला ते समजत नाही ती ऑफर काय आहे, तोपर्यंत त्याला कुठलंही लीगल स्टँड किंवा त्याला लिगॅलिटी क्रिएट होऊ शकत नाही. म्हणून या ऍक्टच्या सेक्शन 4 नुसार काय म्हटलेलं आहे की कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. म्हणजे ते कधी कंप्लीट झालं असं म्हटलं जाईल? ऑफर कंप्लीट झाली तर when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. म्हणजे त्या ज्या व्यक्तीसाठी ती ऑफर केलेली त्याला ते समजलं, कळालं, म्हणजे त्याला माहिती मिळाली, म्हणजे ती ऑफर कंप्लीट झाली असं म्हटलं जाईल. तोपर्यंत त्याला लीगली कुठलेही स्टँड नसतो. उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर राहुल सेंड्स अ लेटर टू अमित ऑफरिंग टू सेल his laptop for 40,000. म्हणजे ही राहुलने एक लेटर पाठवलं अमितला की जे माझा लॅपटॉप मी 40,000ला विकायला तयार आहे म्हणून. When the Amit receives that letter and reads it, the communication of the offer is completed. म्हणजे ज्या वेळेस ती ऑफर, ते पत्र वाचेल अमित, त्याला ते मिळेल आणि वाचेल, त्यावेळेस त्याला म्हटलं तर ते ऑफर कंप्लीट झाली म्हणून म्हटलं जाईल. त्यानंतर काय जे सेक्शन 4 आहे ते काय सांगतं की कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द सेम थिंग आय ऑलरेडी मेन्शन इट, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन हुम इट इज मेड. आणि मग ते कम्युनिकेशन जे आहे ते कम्युनिकेशन प्रॉपरली झालं पाहिजे. ते जर प्रॉपरली झालं नाही, म्हणजे ऑफर हे प्रॉपरली कम्युनिकेट झालं नाही, तर पर्सन त्याचं ऍक्सेप्टन्स कसं देऊ शकेल? म्हणजे हे पर्सन टू whom the offer is made, if he doesn't know about the offer, how he can accept that offer? म्हणजे त्या व्यक्तीने ते ऑफर ऍक्सेप्ट करण्यासाठी त्या व्यक्तीला ती समजली पाहिजे, तरच ते ऍक्सेप्ट करू शकेल. सो नॉलेज ऑफ द ऑफर इज नेसेसरी बिफोर ऍक्सेप्टन्स. म्हणजे ऍक्सेप्टन्स पूर्वी ते त्या ऑफरी, म्हणजे ज्याला ती ऑफर दिली त्याला ती समजली तर तो ऍक्सेप्टन्स देऊ शकेल. म्हणजे एक एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर कंपनी अनाउन्सेस अ रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट लॅपटॉप, असे कंपनीने जाहीर केलं. रवी फाइंड्स अँड रिटर्न द लॅपटॉप विदाउट नोईंग अबाउट द रिवॉर्ड. सिन्स रवी डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर, ही कॅनॉट क्लेम द रिवॉर्ड, असं आपण म्हणू शकतो का? येस. परंतु जर ती पब्लिकली, ह्यातला एक दुसरा पण असा क्लॉज होऊ शकतो किंवा आर्ग्युमेंट होऊ शकतं की ती पब्लिकली ऑफर केली होती आणि मला माहित झालं होतं, म्हणजे प्रॉपर थ्रू चॅनल त्या रवीला ती प्रॉपरली कम्युनिकेट केलेली नाहीये, म्हणून
त्याला ती ऑफर त्याच्यासाठी नव्हती किंवा त्याला ती माहीत नव्हती. असं आणि त्यात आर्ग्युमेंट होऊ शकतात. परंतु ती ऑफर जर एखाद्याला माहीत नाहीये आणि तर तो एक्सेप्टन्स कसा दिला? तर ह्या ठिकाणी जरा मी वेगळ्या पद्धतीचं उदाहरण दिलं. पण मला एखाद्या व्यक्ती एखादी गोष्ट विकायला तयार आहे एवढ्या किमतीला, हे जोपर्यंत मला माहीत नाही, तोपर्यंत मी त्याचा एक्सेप्टन्स कसा देणार? द थिंग इज दॅट. सो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर. आता नेक्स्ट पार्ट कुठला येतो? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टन्स. The same thing is applicable to acceptance also. The acceptance must also be communicated with the offerer. म्हणजे जसं ऑफरीला समजली पाहिजे, तसं acceptance सुद्धा ऑफररला प्रॉपरली कम्युनिकेट झालं, तर त्याला acceptance दिला किंवा तो कंप्लीट झाला असं म्हणता येईल. म्हणजे सिम्पली फक्त मी विचार केला, नाही बाबा हे तो लॅपटॉप विकायला तयार आहे, आपण घेऊया. असं स्वतःच्या मनाला ठरवलं किंवा स्वतःशी चर्चा केली किंवा घरात फक्त चर्चा केली. तर ते इनफ आहे का? इट इज नॉट इनफ. दॅट शुड बी कम्युनिकेटेड विथ द ऑफरर. देन इट इज कॉल्ड ॲज अ कंप्लीट द एक्सेप्टन्स. म्हणजे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टन्स इज कंप्लीट असं म्हणता येईल. The same thing is acceptance must be communicated to the offer. A mental decision to accept is not sufficient. There must be an external expression of acceptance. म्हणजे ते properly express केलं पाहिजे through any medium. In return, through orally, on telephone, by email, or otherwise also. So that should be communicated with the. So section 4 of this act said that communication of acceptance should be complete with proper channel. So there is some things that against the offerer, means the thing is the offererच्या विरोधातली काय गोष्ट आहे? It is complete when the acceptance is put into the course of transmission. म्हणजे ऍक्सेप्टर जो आहे, सॉरी हा ऍक्सेप्टर, त्यांनी जर ऍक्सेप्टन्स पाठवला, सपोज त्यांनी एक लेटर लिहिलं आणि पोस्टात टाकलं. आता वन्स ही पोस्टेड दॅट लेटर इन टू लेटर बॉक्स, देन इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऍक्सेप्टर टू स्टॉप इट. दॅट टाइम this action is completed from offerer side. Still it is not received by the offerer, but the acceptance is completed. So it is called as against the offerer. म्हणजे त्या ऍक्सेप्टरनी ते पत्र पोस्टात टाकलं आणि आता तो ते पत्र थांबवू शकत नाही, म्हणजे ते ऑफररला मिळणार आहे. तर ऑफररच्या दृष्टीने त्याच्या बाजूने, ऑफररच्या बाजूनी तो ऍक्सेप्टन्स कंप्लीट झाला मानलं जाईल. आणि ऍक्सेप्टरच्या अगेन्स्ट काय सांगता येईल? इट इज कम्प्लीट वेट द ऍक्सेप्टन्स कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरर. म्हणजे ते ऍक्सेप्टन्स म्हणजे ते पत्र ऑफररला मिळालं की मात्र मग ते ऍक्सेप्टर रिवोक करू शकणार नाही किंवा कॅन्सल करू शकणार नाही. म्हणजे इट इज द अगेन्स्ट द ऍक्सेप्टर. म्हणजे एक उदाहरण देतो मी. अमितनी लॅपटॉप मी एवढ्या एवढ्याला विकायला तयार आहे असं ऑफर दिली आणि सॉरी राहुलनी दिली असं म्हणून आणि अमितला दिली. अमितनी बाय लेटर म्हणजे बाय पोस्ट लेटर त्यांनी पोस्टात टाकलं, येस आय एम ऍक्सेप्टेड. तर राहुलच्या दृष्टीने ते ऍक्सेप्टन्स कंप्लीट झालेलं आहे, जरी त्याच्या हातात पत्र मिळालं नसलं तरी, कारण का आज न उद्या त्याला मिळणार आहे. मग सपोज राहुलला हे ऑफर कॅन्सल करायची, तर ते पत्र पोस्टात टाकण्याच्या पूर्वी कॅन्सल करावं लागेल. जर त्यांनी पत्र पोस्टात टाकलं अमितनी आणि राहुलनी त्याच्यानंतर ते ऑफर कॅन्सल करायचं ठरवलं, विड्रॉ करायचं ठरवलं, तरी ते व्हॅलिड होणार नाही, कारण का ऍक्सेप्टन्स पाठवला गेलेला आहे जरी त्याला मिळालं नसला. कारण का आता तो इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऍक्सेप्टर टू रिवोक इट ऑर टू स्टॉप इट.
आणि ऍक्सेप्टरच्या अगेन्स्ट काय म्हणजे जो ऑफर स्वीकारणार आहे, ज्यावेळेस ते ऍक्सेप्टन्स लेटर म्हणजे त्या राहुलच्या हातात ते पत्र पडलं की अमित मात्र आता काही करू शकणार नाही, कारण का म्हणजे चला जर ते कॅन्सल नकोय म्हणायचं असेल तर ऑलरेडी त्यांनी कम्युनिकेट केलेलं आहे. दिस दिस इज द थिंग. म्हणजे आपल्याला जर त्याचे व्हॅलिड ऍक्सेप्टन्सचे रूल्स सांगायचे म्हटलं तर काय सांगता येईल, तर ऍक्सेप्टन्स मस्ट बी ऍब्सोल्यूट अँड अनकंडिशनल. म्हणजे ऍक्सेप्टन्स आहे तो ऍब्सोल्यूट असायला पाहिजे आणि अनकंडिशनल म्हणजे क्लिअरली मेन्शन असलं पाहिजे की आय एम ऍक्सेप्टिंग युअर ऑफर अँड दॅट शुड बी अनकंडिशनल. ते अनकंडिशनल असलं पाहिजे. म्हणजे काही कंडिशन, मी 40,000ला नाही 35,000ला घ्यायला तयार आहे. म्हणजे मी खरेदी करतो परंतु 40 नाही 35,000ला. तर ही अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स नाही, हे कंडिशनल ऍक्सेप्टन्स आहे. कंडिशनल ऍक्सेप्टन्स म्हणजे हे काय असतं, तर त्याला काउंटर ऑफर दिली असा अर्थ होऊ शकतो. त्यामुळे तो ऍक्सेप्टन्स मानला जाणार नाही. म्हणजे त्यात नंतर काय, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑब्व्हियसली विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द ऍक्सेप्टन्स टू द ऑफरर, दॅट शुड नॉट बी कॉल्ड एज ट्रीटेड एज अ कम्प्लिशन ऑफ ऍक्सेप्टन्स. त्यानंतर काय, इट मस्ट बी बिफोर द ऑफर इज विड्रॉन. ऑब्व्हियसली म्हणजे जर ऑफररनी ती ऑफर कॅन्सल केली आणि मग तुम्ही ऍक्सेप्टन्स द्यायचं म्हटलं तर ते त्याला काही व्हॅलिड नाही, म्हणजे होऊच शकत नाही. विड्रॉ करण्याच्या पूर्वी किंवा त्याला टाइम बाउंडिंग दिला असेल तर त्या टाइम बाउंडिंग पूर्वी तुम्हाला तो ऍक्सेप्टन्स पाठवावा लागेल. अदरवाईज टाइम बाउंड संपल्यानंतर ते ऍक्सेप्टन्स व्हॅलिड होणार नाही. इट मस्ट बी फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड टायमिंग अल्सो किंवा मॅनर. म्हणजे प्रिस्क्राइब्ड मॅनर म्हणजे काय, की बाबा तुम्ही ऍक्सेप्टन्स बाय ईमेल केलं पाहिजे, तर यू शुड हॅव टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे दॅट इज द ऍक्सेप्टन्स. तुम्हाला कशा पद्धतीने किंवा बाय रिटर्न लेटर आम्हाला हवंय, रिटर्न तुमच्याकडे नुसतं ओरली नको, फोनवरनं नको. तर ते जर त्याची काही कंडिशन असेल तर ती फुलफिल करावं लागेल. आणि सायलेन्स म्हणजे नुसतंच आपण ठरवलं येस मी ऍक्सेप्ट करतो, मी त्याला काही सांगितलंच नाही, बोललोच नाही, तर इट इज नॉट दॅट ऍक्सेप्टन्स. तो ऍक्सेप्टन्स नाहीये. टू थिंग्स वी सी the accept communication of the offer, communication of the acceptance. When the completion of the offer and completion of the acceptance, that the another party इज हेल्पलेस, बिकम हेल्पलेस. म्हणजे मी ऑफर दिली आणि त्यांनी पुढच्याने ऍक्सेप्ट केली की दोघंही म्हणजे ते अग्रीमेंट झालं असा अर्थ होतो. परंतु ते कम्युनिकेशन प्रॉपरली केलं गेलं नाही किंवा वेळेत केलं गेलं नाही तर ते व्हॅलिड होणार नाही. परंतु त्याचबरोबर रिव्होकेशन हा एक कन्सेप्ट आहे. म्हणजे मला ऑफर मी दिली परंतु मला ती कॅन्सल करायची, तर इट इज कॉल्ड एज अ रिव्होकेशन ऑर कॅन्सलिंग. रिव्होकेशन मीन्स कॅन्सलिंग किंवा विड्रॉइंग द ऑफर किंवा विड्रॉइंग द ऍक्सेप्टन्स ऑल्सो. तर रिव्होकेशन, communication of the revocation, that revocation also should be communicated properly. Otherwise it can't say that a revocation of the acceptance or revocation of the offer. So revocation of, that is a cancellation or withdrawing of offer or acceptance before it becomes legally binding. म्हणजे ते लिगली बाइंडिंग होण्याच्या पूर्वी ते रिव्होकेशन केलं तर त्याला, म्हणजे कॅन्सल केलं तर त्याला रिव्होकेशन म्हटलं जाईल. म्हणजे लिगली बाइंडिंग म्हणजे काय, मी ऑफर दिली, आता मला ती कॅन्सल करायची परंतु त्यांनी ऍक्सेप्टन्सचं पत्र पोस्टात टाकलं किंवा ते मला मिळालं तर ते लिगली बाइंड झालं, कारण का त्यांनी मी कॅन्सल करण्याच्या अगोदर ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. हे माझ्या दृष्टीने म्हणजे जर मी ऑफरर असेल तर. आणि जर मी ऍक्सेप्टर असेल म्हणजे मला कोणीतरी ऑफर दिली तर ती ऑफर दिल्यानंतर मी ऍक्सेप्टन्स पाठवला तर तो ऍक्सेप्टन्स मला कॅन्सल करता येतो का? येस, आय कॅन कॅन्सल द ऍक्सेप्टन्स ऑल्सो, बट व्हेन
बिफोर नॉलेज ऑफ द ऍक्सेप्टन्स टू द ऑफरर. म्हणजे त्या ज्यांनी मला ऑफर दिली त्याला माझा ऍक्सेप्टन्स कळण्यापूर्वी जर मी कॅन्सल केलं तर इट ट्रीटेड ॲज अ रिव्होकेशन ऑफ द ऍक्सेप्टन्स. ते आपण आता पुढे बघूया. म्हणजे काय काय रिव्होकेशन ऑफ द ऑफरर. ऑफर म्हणजे काय? द ऑफरर मे withdraw the offer before the acceptance is complete against him. म्हणजे ऑफररनी ऑफर विड्रॉ करू शकतो कधी? बिफोर द ऍक्सेप्टन्स इज कम्प्लीट. ऍक्सेप्टन्स इज कम्प्लीट कुणाच्या दृष्टीने? त्याच्या दृष्टीने, ऑफररच्या दृष्टीने. तर त्याला म्हटलं जाणार काय? रिव्होकेशन ऑफ द ऑफर. म्हणजे वन्स द ऍक्सेप्टन्स इज डिस्पॅच्ड द ऑफर कॅनॉट बी रिव्होक्ड. म्हणजे ऍक्सेप्टन्स डिस्पॅच झालेला असेल तर ऑफर कॅन्सल होऊ शकत नाही. म्हणजे राहुलनी स्वतःची कार विकायचं ठरवलं अमितला आणि अमितनी त्याचा ऍक्सेप्टन्स पोस्टात टाकला, ऍक्सेप्टन्स लेटर, आणि टाकल्यानंतर राहुलनी ते त्याला कळवलं की बाबा माझी ऑफर कॅन्सल बरं का, तर मग ती कॅन्सल होऊ शकत नाही. कारण का ऍक्सेप्टन्स पाठवलाय लेटरनी की जे आता अमित म्हणजे जो ऍक्सेप्ट करणार आहे तो आता ते लेटर थांबवूच शकणार नाही. अशा सिच्युएशन मध्ये मात्र ऍक्सेप्टन्स कम्प्लीट झाला. कुणाच्या दृष्टीने? राहुलच्या दृष्टीने, म्हणजे ऑफररच्या दृष्टीने. तर तिथं ऑफर विड्रॉ होऊ शकत नाही. परंतु त्यांनी पोस्टात पत्र टाकण्याच्या अगोदर जर त्याला कळवलं की नाही बाबा मी कार विकणार नाहीये किंवा मला एवढ्याला नाही एवढ्यालाच परवडू शकते, तर मात्र त्याला ऑफर बदलली म्हणायचं, न्यू ऑफर क्रिएट झाली, कॅन्सलेशन, रिव्होकेशन, या सगळ्या गोष्टी म्हणता येतील. परंतु जर राहुलच्या दृष्टीने ते ऍक्सेप्टन्स कम्प्लीट झाला असेल म्हणजे ऑफररच्या दृष्टीने, तर रिव्होकेशन होऊ शकत नाही. तसंच रिव्होकेशन ऑफ ऍक्सेप्टन्स होऊ शकतं का? येस, ऍक्सेप्टन्स सुद्धा रिव्होकेशन होऊ शकतं, पण कधी? बिफोर इट रिचेस द ऑफर. सांगितलं म्हणजे ऍक्सेप्टन्सचं लेटर त्या राहुलला मिळण्याच्या अगोदर मी फोन करून सांगितलं नाही बाबा मी मला ती ऑफर नकोय, मला कॅन्सल करायची, माझा एक ऍक्सेप्टन्सचं पत्र येईल ते तू इनव्हॅलिड किंवा कॅन्सल कर. म्हणजे बिफोर गेटिंग द नॉलेज ऑफ ऍक्सेप्टन्स थ्रू प्रॉपर चॅनल, त्याच्याही अगोदर कॅन्सलेशनचं जर माहिती त्या ऑफरर पर्यंत पोहोचली तर रिव्होकेशन ऑफ ऍक्सेप्टन्स मानलं जाईल. ओके. म्हणजे परत तेच उदाहरण देतो की अमितनी कार विकायची ठरवली, सॉरी राहुलनी अमितला विकायची ठरवली. अमितनी ऍक्सेप्टन्स लेटर पोस्टात पाठवलं, परंतु पोस्टात टाकल्यावर कळालं की अरे मला नको बाबा किंवा हे महागात पडती, आता मग हे कॅन्सल करायचंय, तर काय करणार? जर त्यांनी दुसरं पत्र पाठवलं, म्हणजे त्यांनी संध्याकाळी लक्षात आलं दुसऱ्या दिवशी दुसरं पत्र पाठवलं, तर पहिल्यांदा आदल्या दिवशीचं पत्र पहिल्यांदा मिळेल राहुलला. मग जर राहुलला ते ऍक्सेप्टन्स लेटर मिळालं तर ऍक्सेप्टन्स कम्प्लीट झाला म्हटलं जाईल. मग ते दोघांवर बाइंडिंग होईल. आणि दुसऱ्या दिवशी पाठवलेलं कॅन्सलेशनचं पत्र इनव्हॅलिड होईल. पण अमितनी पत्र पाठवलं आणि लक्षात आलं अरे नको बरं का, म्हणून त्यांनी संध्याकाळी टेलिफोन केला किंवा ईमेल केला की नाही बाबा, म्हणजे थोडक्यात ऍक्सेप्टन्स ज्या मीडियमनी पोहोचणार आहे त्याच्याही अगोदर जर कॅन्सलेशनचं, रिव्होकेशनचं, विड्रॉवल ऑफ ऍक्सेप्टन्सचं कम्युनिकेशन पोचलं तर ते रिव्होकेशन ऑफ ऍक्सेप्टन्स मानलं जाईल. मग हे जे मोड्स ऑफ रिव्होकेशन काय असू शकतात? मग त्यात नोटीस पाठवणं असेल, म्हणजे नोटीस पाठवून दिली की नाही, म्हणजे ऍक्सेप्ट ऑफररच्या दृष्टीने बिफोर ऍक्सेप्टन्स त्यांनी नोटीस पाठवली तर कॅन्सल होऊ शकतो. म्हणजे an offer may be revoked by notice of revocation by the offerer before the acceptance. हे महत्वाचं आहे. त्यानंतर काय? लॅप्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ऑर रिझनेबल टाइम, म्हणजे वेळ दिला मी 2 दिवसात तुम्हाला कळव,
2 दिवसात कळवलं तर ठीक आहे, नाही कळवलं तर ते ऑटोमॅटिकली ऑफर कॅन्सल होती किंवा ठरलेल्या पद्धतीने कम्युनिकेशन केलं नाही तर किंवा फेल्युअर टू फुलफिल अ कंडिशन ऑफ द ऑफर म्हणजे ऑफरमध्येच एखादी कंडिशन असेल, की बाबा पर्टिक्युलर कंडिशन हे कंप्लीट केलं, ह्या गोष्टी केल्या तर ते ऑफर व्हॅलिड म्हणजे तुझा एक्सेप्टन्स मान्य होईल. अदरवाईज ती कंडिशन तू नाही पूर्ण केली तर ती ऑफर व्हॅलिड होणार नाही किंवा कॅन्सल असेल किंवा ती मान्य नसणार. असं काहीतरी कंडिशन असेल तर. किंवा जो ऑफरर आहे तो डेथ झाला किंवा त्याची इन्सॉल्व्हन्सी झाली किंवा वेडा झाला काहीतरी की हू इज नॉट केपेबल ऑफ डुईंग अ कॉन्ट्रॅक्ट अशा म्हणजे आपण ते कॅपॅसिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट शिकलो ना कॅपॅसिटी ऑफ द पार्टीज त्यामध्ये तर त्याप्रमाणे तो कॉन्ट्रॅक्ट करण्याच्या कॅटेगरीमध्ये राहिला नाही तर ती कॅन्सल होऊ शकते पण इफ नोन टू द ऑफरी बिफोर ऍक्सेप्टन्स म्हणजे ते ऍक्सेप्टन्स करण्यापूर्वी त्या ऑफरीला ते समजलं पाहिजे किंवा मग ऑफरीनी एक काउंटर ऑफर दिली किंवा रिजेक्ट केलं तर मग ते रिजेक्ट झाली अशा पद्धतीने हे रिव्होकेशन पॉसिबल आहे आणि आता शेवटचा पार्ट काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे ई कॉन्ट्रॅक्ट आता ई कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे असं काही वेगळं काही कन्सेप्ट नाहीये दॅट इज द सेम थिंग which is traditionally called as a contract but the communication of the offer communication of the acceptance and the execution part through electronically that contract treated as a electronic contract or e-contract nothing but म्हणजे an electronic contract is also legally enforceable contract that is created communicated accepted and executed through electronic means म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रॅक्ट ई कॉन्ट्रॅक्ट हे लिगली एन्फोर्सिएबल असतं एन्फोर्सिएबल अग्रीमेंट असतं की जे क्रिएट केलेले कम्युनिकेट केलेले ऍक्सेप्ट केलेले किंवा एक्झिक्यूट केले कशा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली म्हणजे ते इंटरनेट थ्रू असेल ईमेल थ्रू असेल वेबसाईट थ्रू असेल मोबाईल ऍप्लिकेशन असेल किंवा अदर डिजिटल प्लॅटफॉर्म असेल इन्स्टेड ऑफ युझिंग पेपर डॉक्युमेंट्स that is called as a e-contract. Got it? भारतामध्ये in India, e-contracts are recognized under the Indian Contract Act 1872. असं कसं काय त्यावेळेस तरी 1872 ला इंटरनेट आणि या गोष्टी नव्हत्या येस यू आर करेक्ट परंतु त्यात अनेक वेळा अमेंडमेंट्स होत गेल्यात पण त्याचबरोबर आणखी एक कायदा आणला स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट IT ऍक्ट 2000 मध्ये तर ते म्हणजे या दोन्हीच्या कॉम्बिनेशननी ई कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट होतं पण त्याला कंडिशन काय प्रोव्हाइडेड दे सॅटिस्फाय ऑल द इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ द व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे जे व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट साठीचे इसेन्शियल्स आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलेले तर ते इसेन्शियल जर सॅटिस्फाय झाले असतील तर ते कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड मानलं जाईल आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे ई कॉन्ट्रॅक्ट मानलं जाईल मग आता हे कॉन्ट्रॅक्ट कशा थ्रू नॉर्मली केलं जाऊ शकतं म्हणजे उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर वेबसाईट मोबाईल ऍप्स ईमेलचा आता आपण चर्चा केली ऑनलाईन बँकिंग असेल ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म असतील ई कॉन्ट्रॅक्ट्स आर लिगली व्हॅलिड इफ दे आर सॅटिस्फाय ऑल इसेन्शियल कॉन्ट्रॅक्ट मग टाइप्स मध्ये काय क्लिक रॅप अग्रीमेंट म्हणजे काय तर बऱ्याच वेळा बघा आपण वेगळे ऑनलाईन फॉर्म भरतो त्यामध्ये लास्ट लाईन असती आय ऍग्री दिस कंडिशन म्हणजे या गोष्टी मला मान्य आहेत मग ते चेकबॉक्स असतो तो टिक करतो आणि सबमिट करतो दॅट मीन्स आय ऍग्रीड म्हणजे ते ऍक्सेप्ट केलं मी अग्रीमेंट असा अर्थ होतो किंवा एखादं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशनला असतं बघा तिथं ऍग्रीड कंडिशन्स असेल अनेक गोष्टी किंवा काही एखादं आपल्याला अकाउंट
मेल अकाउंट जीमेल अकाउंट तयार करायचं तर तुम्हाला कंडिशन्स विचारतो किंवा एखादा ऍप आपण इन्स्टॉल करायचं तर तुम्हाला तो ऍक्सेप्ट टर्म्स अँड कंडिशन ते बटन दाबावं लागतं किंवा ऑनलाईन शॉपिंगच्या वेळेस असेल वेगवेगळ्या वेबसाईट्स असतील तर ते सगळ्या गोष्टी एखादं सॉफ्टवेअर तुम्ही इन्स्टॉल करायचं तर आय रीड अँड ॲग्री द टर्म्स अँड कंडिशन अशी एक लाईन असते त्याला चेकबॉक्स करायचा आणि क्लिक करायचं असं सगळं त्या सगळ्या गोष्टी असतात दॅट इज अ क्लिक रॅप ॲग्रीमेंट असं म्हटलं जातं दुसरं पुढचं काय तर ब्राउज रॅप ॲग्रीमेंट म्हणजे काय हे मोस्टली वेबसाईट बेस जे असतं म्हणजे एखादी वेबसाईट असते की ज्यामध्ये ती तुम्ही वापरणार असाल त्या वेबसाईटवर एक मेन्शन केलं इफ यू आर युझिंग दिस वेबसाईट द युजर ऍक्सेप्ट अग्रीज टू इट्स टर्म्स म्हणजे तुम्ही ती वेबसाईट वापरताय याचा अर्थ तुम्हाला ते टर्म्स अँड कंडिशन्स मान्य आहेत असं ते गृहीत धरलं सुरुवातीला एक मेसेज येतो की तुम्हाला जर ही वेबसाईट तुम्हाला कंडिशन मान्य असतील तर तुम्ही वेबसाईट वापरा जर म्हणजे वापरलं तर इट इज ट्रीटेड ॲज अ यू अग्रीड ऑल द टर्म्स अँड कंडिशन्स हे त्याचा मिनिंग असतं मग ज्या काही तिथं वेबसाईटवर टर्म्स अँड कंडिशन्स वाचून तुम्ही पुढे जाऊ शकता म्हणजे युजरनी ते ऍक्सेप्ट केलंय असं कन्सिडर करूनच ते पुढे तुम्ही म्हणजे तुम्ही वापरता याचा अर्थ यू आर ऍक्सेप्टेड दॅट असा त्याचा अर्थ होतो त्यानंतर पुढचा प्रकार काय श्रिंक रॅप अग्रीमेंट श्रिंक रॅप अग्रीमेंट म्हणजे काय एखादं काय म्हणतात प्रोडक्ट असेल प्रोडक्ट पॅकेज असेल की जे तुम्ही त्याचं सील फोडलं म्हणजे ते ओपन केलं म्हणजे याचा अर्थ यू accepted that things so these contracts are commonly used in packaged software म्हणजे ते पॅकेज सॉफ्टवेअर मध्ये असं म्हणजे तुम्हाला लायसन कॉपी असती ज्यात सीडी पेन ड्राईव्ह असतो ते त्या कॅटेगरीमध्ये येतं म्हणजे फिजिकली तुम्हाला ते मागवता परंतु इट इज ट्रीटेड ॲज कारण का ते तुम्ही ऑनलाईन मागवलेलं असतं ना या सगळ्या गोष्टी त्यानंतर ईमेल कॉन्ट्रॅक्ट असू शकतं म्हणजे ऑफर अँड ऍक्सेप्टन्स आर एक्सचेंज थ्रू मेल ऑल्सो ते इट इज ऑल्सो ऍक्सेप्टेड नंतर डिजिटल सिग्नेचर हा एक कन्सेप्ट आहे डिजिटल सिग्नेचर बेस तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्सेप्ट करता ते सुद्धा आपल्याला पुढं येणार आहे डिजिटल सिग्नेचर काय प्रकार आहे त्यातले कसे प्रकार असतात तर थ्रू डिजिटल सिग्नेचर यू मे ऍक्सेप्ट ऑर जे काय कम्प्लिशन तुम्ही करू शकता ॲग्रीमेंट करू शकता मोस्टली हे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटशी तुम्हाला डील करायचं असेल किंवा वेगळ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये टेंडर प्रोसेसमध्ये असतील किंवा कॉर्पोरेट फायलिंग्स असतील त्यामध्ये असे डिजिटल सिग्नेचर्स वापरले जातात मग त्याचं फॉर्मेशन कसं असतं तर वेगळं काही नाही म्हणजे ई कॉन्ट्रॅक्टचं फॉर्मेशन हे काही वेगळा रॉकेट सायन्स नाही इट इज लाईक ॲज अ ट्रॅडिशनल कॉन्ट्रॅक्ट ओनली परंतु त्याचं कम्युनिकेशन आहे ते मात्र इलेक्ट्रॉनिकली केलेलं असणार एवढंच पेपर नसतात इन्स्टेड ऑफ पेपर डॉक्युमेंट द प्रोसेस इज सिमिलर टू ट्रॅडिशनल कॉन्ट्रॅक्ट ऑफर इज मेड इलेक्ट्रॉनिकली म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली तुम्ही ऑफर दिलेली आहे ऑफर रिचेस म्हणजे पुढच्या पार्टीला ती मिळती आणि ऍक्सेप्टन्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली म्हणजे ते मेल असेल प्रॉपर वेबसाईटवर असेल किंवा अजून काही व्हॉट्सअप आता व्हॉट्सअप थ्रू सुद्धा बऱ्यापैकी कम्युनिकेशन ऍक्सेप्ट करायला सुरुवात झाली किंवा इतर थ्रू एनी मीडिया ऍक्सेप्टेड मीडिया आणि त्याचं कन्सिडरेशन पण एक्सचेंज झालं तर पार्टीज बिकम लिगली बाउंड म्हणजे वेगळं काही हे नाहीये फक्त ते कम्युनिकेशन instead of paper documents that becomes a I mean that things convert the contract into e-contract असं म्हटलं तर योग्य होईल त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय सांगता येईल अनेक आहेत म्हणजे फास्टर कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्मेशन म्हणजे लवकर कारण का सगळ्याच गोष्टी फास्टली होतात ना म्हणजे एखादं मला ऑफर आणि ऍक्सेप्टन्स बाय पोस्ट पाठवायचं म्हटलं तर मिळायला कदाचित 3-4 दिवस आठवडा जाईल ऍक्सेप्टन्स मिळायला परत म्हणजे 10-15 दिवस जाऊ शकतात इथं
पटकन पुढच्या मी तर मेल केला, की अमेरिकेत सुद्धा तुम्हाला मेल पटकन पुढच्या काही सेकंदात मिळतो. लगेच त्यांच्याकडनं एक्सेप्टन्स मिळाला, की इथं म्हणजे फास्ट कम्युनिकेशन असल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट फास्ट तयार होऊ शकतात. वेळ वाचतो, पेपर वर्क कमी होतं, ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट कमी झाली. कारण का अनेक गोष्टी तुमच्या म्हणजे आता व्हर्चुअली तुम्ही एकत्र येऊ शकता मीटिंग थ्रू Google Meet वगैरे. त्यामुळं तुम्हाला मीटिंग करायची आहे, त्यात टर्म्स एंड कंडिशन फाईल म्हणजे प्रॉपर कम्युनिकेशन वन टू वन इंटरॅक्शन करून त्यासाठी मला इथून मुंबईला जायची गरज नाही. मी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग थ्रू करू शकतो. म्हणजे माझी ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट वाचली, वेळ वाचला, या सगळ्या गोष्टी. स्टोरेज अँड रिट्रीव्हल म्हणजे एकतर स्टोरेज इझिली होऊ शकतं. त्याचं काय पटकन आपल्याला मागचं रेकॉर्ड शोधून काढता येऊ शकतं. रिट्रीव्हल इझिली शक्य आहे. त्यानंतर ग्लोबल ॲसेसिबिलिटी म्हणजे मी कुठं बाहेर आउट ऑफ स्टेशन आहे. पण मला ज्यांनी कळवलं असेल, तर ते मी ग्लोबली पण ते माझा ईमेल ॲक्सेस करू शकतो. WhatsApp आलं असेल, तर मला ते मी जिथं जाईल तिथं माझ्या मोबाईलवर त्या गोष्टी येतात. हे ग्लोबली ॲक्सेप्टेबिलिटी. आणि हे जसं आहे तसं सगळीकडे आजकाल आता असं कुठलाही देश किंवा कुठलाही हे राहिला नाही, की जिथं या गोष्टी ॲक्सेप्ट नाही. सगळीकडे ते हा प्रकार मान्य आहे. हां, आता एखाद्या ठिकाणी अंदमान निकोबारला बघा अजून काही अ, आदिवासी समाज आहे. तिथं अजून त्यांना औपचारिक शिक्षणच नाहीये. तर ह्या मोबाईल आणि डिजिटल हा सगळा विषय लांबचा आहे. त्यामुळे तिथं नाही. जे ज्याला कल्चरल सोसायटी म्हणतात. तिकडं जिथं-जिथं सिव्हिलाइज्ड सोसायटी आहे, तिथं या सगळ्या गोष्टी एक्सेप्टेड आहेत. एन्व्हायर्नमेंट फ्रेंडली येस, पेपर वर्क नाहीये, त्यामुळं एन्व्हायर्नमेंट नाही. मला प्रॉपर पर्सनली जावं लागत नाही, ट्रान्सपोर्ट करावं लागत नाही. त्यामुळं पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी होणार आहे किंवा ते वाचणार. म्हणजे एन्व्हायर्नमेंटली फ्रेंडली आहे. बेटर रेकॉर्ड कीपिंग आहे. प्रॉपरली तुम्ही सगळं रेकॉर्ड मेंटेन करू शकता. म्हणजे मीटिंग सुद्धा तुम्ही आता तुम्ही पर्सनली मीट केलं तर तिथं कदाचित लिहून तुम्ही प्रॉपर एखाद्या मिनिट्स तयार करताल. परंतु इथं काय Google मीट केली तर ती पूर्ण मीटिंग रेकॉर्ड राहू शकते. म्हणजे पुढं फ्युचरमध्ये ते रेफरन्सेसला करू शकतात. क्विक कम्युनिकेशन फास्ट होतं आणि कन्व्हिनियंट फॉर बिझनेसेस अँड कन्झ्युमर सगळ्यांनाच ते कन्व्हिनियंट आहे. त्याचे लिमिटेशन्स पण आहेत काही. काय लिमिटेशन्स आहेत? तर लिमिटेशन्समध्ये रिस्क ऑफ सायबर फ्रॉड्स म्हणजे सायबर फ्रॉड्स होतात का? तर होऊ शकतात. भरपूर होतात. म्हणजे ही एक रिस्क आहे. आयडेंटिटी थेफ्ट होऊ शकते. म्हणजे तुमची ओळख चोरली जाऊ शकते आणि त्याच्या आधारावर काही वेगळ्या गडबडी करतील ते बँकांमधनं काही गैरव्यवहार करू शकतात. काही टेक्निकल प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. तर ते टॅकल करावं लागतील. त्यानंतर तुमचा डेटाची प्रायव्हसीचा कन्सर्न असू शकतो. प्रायव्हसी अँड डेटा सिक्युरिटी कन्सर्न असू शकतो. हॅकिंग अँड फिशिंग अटॅक्स होऊ शकतात, की ज्यामुळं सॉरी हे सगळ्या गोष्टी म्हणजे तुमची वेबसाईट हॅक केली किंवा काही फिशिंग अटॅक्स झाले, तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे हे लिमिटेशन्स किंवा डिसएडव्हांटेजेस आहेत. इंटरनेट डिपेंडन्सी आहे. म्हणजे तुमच्याकडे इंटरनेट नसेल, तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही. डिफिकल्टी इन व्हेरिफाइंग आयडेंटिटी इन सम केसेस म्हणजे काही केसेसमध्ये तुम्हाला कोण आहे पुढची व्यक्ती हे आयडेंटिफाय करणं अवघड जातं. आजकाल तर एआयचा जमाना आहे. त्यामुळे पुढची तुमच्याशी कम्युनिकेट करणारी ईमेलवर कम्युनिकेशन करणारी ह्युमन बिइंग आहे का आर्टिफिशियल पर्सन आहे का अजून कोण फ्रॉडी व्यक्ती आहेत की जे तुम्हाला अशा पद्धतीने कम्युनिकेशन करतायत. म्हणजे यू कांट in cases identify the in certain cases identify हीच इट्स आयडेंटिटी म्हणजे व्हेरीफाय करणं अवघड जाऊ शकतं. ज्युरिडिक्शन इश्यूज इन इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन्स हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण का आजकाल ट्रान्झॅक्शन करणं कुठेही जगाच्या पाठीवर तुम्ही करू शकता. मग ज्युरिडिक्शन डिफाईन करणं आणि मग ते केसेस कदाचित जर एखादी केस घडली की जी बाहेरच्या देशामध्ये मला जावं, मग तेवढा वेळ खाऊ आहे, खर्चिक गोष्ट आहे, अनेक त्याचे प्रॉब्लेम्स
होऊ शकतात. डिजिटल इलिटरसी अमंग सम युजर्स, म्हणजे काही युजर्स की जे पुढची पार्टी ती डिजिटली इलिटरेट आहे, म्हणजे गुगल मीटच वापरता येत नाहीये. मेल आजकाल हे म्हणजे खूप कमी, म्हणजे 100% नाही असं म्हणता येणार नाही, पण अत्यल्प आहे, पण आहे तरी, म्हणजे ह्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. तर हे असे काही इश्यूज आहेत. मग असे की पॉइंट्स काय लक्षात ठेवायचे? ऑफर इज इफेक्टिव्ह ओन्ली आफ्टर कम्युनिकेशन, म्हणजे कम्युनिकेशन केलं तरच ऑफर इफेक्टिव्ह होऊ शकते. चे सुद्धा कम्युनिकेट केलं पाहिजे. रिव्होकेशन म्हणजे बिफोर, म्हणजे ऑफरर ऍक्सेप्टन्स देण्यापूर्वी रिवोक करू शकतो, आणि ऍक्सेप्टर त्याचा ऍक्सेप्टन्स मिळण्यापूर्वी कॅन्सलेशनची माहिती पोहोचवली ऑफरर पर्यंत, तर ते रिवोक होऊ शकतं. आणि ई कॉन्टॅक्ट, हे 4 पॉइंट आपण पाहिले. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.